여러분 안녕하십니까? 오늘도 워싱턴 포스트지의 주요 기사를 통해서 미국인들이 자주 사용하는 영어 표현을 공부하고자 합니다. 오늘은 2023년 12월 4일자 기사입니다. 내용은 일론 머스크가 테슬라의 그 사주 또 회장 일론 머스크가 자주 정치 사회적인 물의를 일으키고 신뢰하기 힘든 인물이어서 연방정부가 그와의 그 기술 사업적인 계약을 끊고 싶어 하지만은 그를 대체할 수 있는 다른 민간 사업자를 찾을 수가 없어서 고민이라는 그런 이야기입니다. 그럼 원어민 오디오를 청취하신 뒤에 계속 해설을 이어가겠습니다. This news story was written by Jacob Bogage. The U.S. government gives billions to Musk's companies. It can't quit him. Lawmakers increasingly worry that Elon Musk is an unreliable partner, but it may not be easy to disentangle federal agencies from his sprawling tech empire. Some of Elon Musk's biggest business clients are rethinking their relationship with his tech empire amid a fresh spurt of controversial behavior. Now, so is Congress. Since Musk parroted anti-Semitic tropes and boosted a debunked conspiracy theory about child sex trafficking, some lawmakers are calling for the federal government to reevaluate its relationship with the tech mogul, whose companies receive billions of dollars in federal contracts. Some lawmakers said they were particularly concerned by a September report that Musk restricted access to a satellite network critical to Ukraine's fight against Russia. The idea Ron Wyden, Democrat, Oregon, another member of the Intelligence Committee and chair of the Senate Finance Committee, said in a statement that federal agencies should where possible exercise their discretion to work with other entities. But it may not be easy to disentangle the government from Musk's sprawling tech empire, which includes commercial spaceflight firm SpaceX, prolific satellite internet service Starlink, electric automaker Tesla, medical device company Neuralink, and the social media site X, formerly known as Twitter. Many of those businesses are so dominant, SpaceX built the only US-made spacecraft that has launched astronauts to the International Space Station, and Tesla claims 50% of US EV sales and a vast charging network. The federal government would face steep challenges to find other private sector partners to replace them, analysts said. The issue for the government is, can they get a better service somewhere else? Said James Andrew Lewis, a senior researcher at the Center for Strategic and International Studies, a Washington think tank. And if the answer is no, you have to hold your nose and stick with him. 네, 본문을 한번 자세히 살펴보겠습니다. The U.S. government gives billions to Musk companies. It can't quit him. It can't quit him. 자, 보면 우선 해석 먼저 할게요. 미국 정부는 일론 머스크의 회사들에 수십억 달러를 제공하고 있다. 그것은 여기서 it는 이제 그 US government을 가리킵니다. 미국 정부는 그를 포기할 수 없다. 그런데 이 quit him 다음에 사실상 빠져있는 그 의미, 요 뒤에 빠져있는, 여기죠? 요 뒤에 이렇게 빠져있는 의미가 뭐냐 하면 여기입니다. Even if the government, 그죠? government is uncomfortable with him. 또는, 그죠? 또는 이렇게 말할 수도 있지만 또 이렇게도 얘기할 수 있어요. Even if he, 즉 일론 머스크죠. 일론 머스크가 has recently become more controversial. 자, 왜냐하면 일론 머스크가 최근에 더욱더 논란을 일으키고 말썽을 부린다 할지라도 이 부분이 이 뒤에
it can't quit him 뒤에 빠져 있는 것입니다. 그래서 이제 뒤에 그 내용을 읽어보면 이 뜻이 자연스럽게 알게 됩니다. 자, 이 quit은 기법의 뜻입니다. 그러니까 다른 말로 하자면 기법으로 바꿀 수 있어요. 포기하다 이런 말입니다. 기법, 포기하다. 왜 연방정부가, US 가버먼트는 연방정부를 가리키는데, 그를 포기할까를 생각하고 재고할까 할 때에 그 이유가 뒤에 나옵니다. 자, 여기 보면, Lawmakers increasingly worry that Elon Musk is an unreliable partner. 자, 최근에 점점점 더 의원들이 뎃이하를 걱정하고 있다. 그죠? worry는 be concerned that이죠. 일론 머스크가 unreliable한 파트너다. 즉 신뢰하기 어려운 파트너다. 이런 말. 신뢰하기 어렵다 하는 말, unreliable하다 이런 말은 무슨 뜻이냐 하면 untrustworthy 이렇게 말할 수도 있죠. untrustworthy하다. untrustworthy하다. 또는 irresponsible하다. irresponsible. 아주 무책임하다 이런 말. 또는 unpredictable, 어디로 튈지 모른다. 그런 뜻도 되고 여러 가지 뜻이. 또 제일 중요한 거는 controversial하다는 뜻이죠. 쉽게 말하면 제 여기서 이 포인트가 이 파트너가 제일 문제가 되는 게 controversial하다 이런 말이에요. controversial하다. 여기 지에 나오죠. controversial하다. 논란을 많이 일으킨다 이런 말이에요. 논란을 controversial하다 이 뜻입니다. 일론 머스크가 논란을 많이 일으키고 말썽을 많이 부리고 또 믿을만 하지 못하고 책임감이 없고 한 그런 것 때문에 점점 의원들이 걱정을 하고 있다. 그렇지만 이런 말이죠. But it might not be easy. 즉 뭐뭐 하는 것이 쉽지 않다 이런 말. 여기 있은 가주어로 쓰인 거예요. 이 투부정사 여기 아래가 진주어입니다. 그러니까 다시 말하면 it may not be easy to disentangle federal agencies from his sprawling tech empire. 즉 여기 disentangle이라는 것은 분리하다의 뜻입니다. 원래 뜻은 이제 물리적으로 얽혀 있고 꼬여 있는 걸 풀어내다 이런 뜻이지만 여기서는 분리하다. 즉 다시 말해서 separate의 뜻으로 해석하면 돼요. separate 뜻이나 disconnect의 뜻입니다. disconnect의 뜻으로 쓴다. 그러니까 이 연방정부기관, 이 federal agency하고 from his sprawling tech empire. 이 sprawling이라는 건 점점 뻗어나가는 거죠. 그러니까 이 extensive하다, 즉 광범위하게 뻗어나간다 하는 말은 번성하다의 뜻도 있어요. extensive 또는 뭐 expensive 해도 됩니다. expensive 해도 돼요. 또는 vast하다, 거대하다 이런 뜻도 있고 또는 그냥 sprawling 말이 spreading 이런 말이죠. 그러니까 뻗어나간다 이런 말. spreading의 뜻도 있는 거예요. 그러니까 이 거대한 뻗어나가는 기술 제국과 이 연방 정부 기관을 분리하는 것은 쉽지 않을 수 있다 이런 말이에요. 아까도 얘기했듯이 너무 믿을 만한 믿기 어렵고 신뢰하기 어려운 그런 파트너이기 때문에 연방 정부 기관과 이 일론 머스크의 기술 제국을 분리하고 싶은데 분리하기가 쉽지 않다는 뜻입니다. May not be easy, 즉 may be challenging 이런 뜻입니다. Some of Elon Musk's biggest business clients are rethinking their relationship with his tech empire amid a fresh spurt of controversial behavior. Now, so is Congress. 자, 일부 일론 머스크의 아주 굉장히 큰 비즈니스 고객들이 말이죠. 그의 일론 머스크의 그 기술 제국과 어떤 그 관계를 재고하고 있다면, rethinking 한다. 그러니까 민간 부분에서도 그렇다는 얘기죠. 물론 일론 머스크의 가장 큰 비즈니스 고객들이 뭐 민간에도 있고 또 정부에도 있어요. 그런데 이제 민간에 있는 민간 부문의 비즈니스 고객들도 그렇게 생각한다는 거죠. 고려하다, rethinking 하다 하는 말은 고려하다, 재고하고 있다 이런 뜻입니다. 그래서 reconsidering 이런 말로 바꿔 쓸 수 있죠. reconsidering 한다. 또는
리뷰잉 한다 이런 말로 해도 돼요. 제고하고 있다. 그들과의 관계를 제고하고 있다. 그들과가 아니고 일론 머스크의 텍 컴퍼니죠. 텍 엠파이어. 일론 머스크 가지고 있는 기술 회사들과의 관계를 제고하고 있다. 이유가 있어요. 이 뒤에 나옵니다. amid. 왜냐하면 여기서 amid는 뭐뭐 가운데 이런 말이죠. 뭐뭐 하는 가운데. 그래서 이 amid는 사실상 여기서는 due to의 뜻입니다. due to. 뭐뭐 때문에 또는 because of로 바꿔도 돼요. 뭐뭐 때문에 이런 말. 그러니까 fresh spurt of controversial behavior. 그의 논란을 일으키는, 논쟁을 일으키고 논란을 일으키는 그의 그 어떤 새로운 갑작스러운 증가, 논란을 일으키는 행동의 갑작스러운 증가라는 뜻이에요. fresh spurt 하는 말은 아주 새로운 또는 갑작스러운 증가 이런 뜻입니다. spurt. 그러니까 sudden increase의 뜻이다 이런 말이죠. sudden increase의 뜻이다. 그죠? 갑자기 또는 갑작스러운 sudden uptick 그래도 되고요. uptick이란 말도 쓰고 surge라는 말도 씁니다. 갑자기 그냥 이렇게 탁 증가하는 거. 이런 갑작스러운 새로운 이런 그의 논란스러운 행동들의 증가 때문에 이런 말이죠. 이 amid는 뭐뭐 한 가운데지만 여기서는 due to나 because of의 뜻으로도 쓰인다. 이런. 그러한 행동들 때문에 그의 기술 회사들하고의 관계를 많은 비즈니스 고객들이 제고하고 있다. 이런 말이죠. Now, so is Congress. 이제는 Congress, 의회도 마찬가지다. 이런 말입니다. So, likewise, Congress 이 뜻입니다. 의회도 마찬가지다. 이런 말입니다. 의회도, 그러니까 정부죠. 결국은. likewise, Congress도 마찬가지다. 의회도 마찬가지다. 이런 뜻입니다. 의회도 마찬가지다. 또는 Congress is likewise 이렇게 써도 됩니다. 자, 계속해서 보겠습니다. Since Musk parroted anti-Semitic tropes and boosted the debunked conspiracy theory about child sex trafficking. 자, 여기까지만 볼게요. 우선 머스크가 이 패럿이란 말은 우선 저희만 먼저 조금 정리할게요. 패럿이라는 거는 생각 없이 같은 말을 계속 짓거리다 이런 말입니다. 패럿, 앵무새. 원래 앵무새란 뜻이잖아요. 같은 말. 그러니까 repeat 또는 reiterate 또는 echo 이런 뜻입니다. anti-Semitic이라는 거는 이제 반유대주의적인 이런 뜻이죠. tropes라는 거는 비유 또는 뭐 상징, 개념, 주제 이런 뜻으로 쓰여요. 상징이나 이런 그 어떤 theme의 뜻도 있고 또는 expression의 뜻도 있고 또는 뭐 어떤 그 표현이라는 뜻도 있어요. expression 이런 뜻도 있고 더 정확한 게 뭐 클리셰라는 뜻 있죠. 클리셰라는 뜻이 강합니다. 여기서는 클리셰라는 뜻. 여기서 부스트는 원래 부스트 보면 증강시키다 또는 강화시키다 이런 뜻이잖아요. 보통 또 그런 뜻이 격려하다 이런 뜻도 있고 한데 여기서는 부추기다의 의미로 쓰였습니다. 부추기다입니다. 부추기다의 뜻으로 쓰였다는 얘기예요. 부추기다. 그래서 그러니까 promote의 뜻으로 쓰였다는 거죠. 다른 말로 하자면 promote의 뜻으로 쓰였다. promote의 뜻으로 쓰였다. 조장하다, 부추기다. debunked 하는 말은 이제 거짓으로 판명된 이런 뜻이거든요. 그래서 거짓으로 판명된 음모론, conspiracy theory 하는 말은 음모론이라는 뜻입니다. conspiracy theory. 그러니까 child sex trafficking, 그 어린이의 즉 아동 성매매에 관련된 그런 음모론을 거짓으로 판명된 거예요. 나중에는 거짓으로 판명된 그런 음모론을 부추겼다 이런 말. 일론 머스크가 부추겼다는 거죠. 그리고 또 반유대적인 tropes 그런 어떤 개념이나 주제를 계속 짓거려 댔다 이런 말. parroted 짓거려 댔기 때문에 since some lawyers 어떤 의원들은 some lawyers lawmakers are calling for the federal government to reevaluate its relationship with tech mogul, 자, whose companies receive billions of dollars in federal contracts. 자, 그래서 일부 의원들은 call for는
뭐뭐를 요청하다, 요구하다 의 뜻이죠. 즉 연방 정부로 하여금 그 택목을, 즉 그 기술, 이 목을이라는 건 자연 뜻이 거물이라는 뜻입니다. 그러니까 기술 분야의 어떤 그 거물과의 관계를 다시 re-evaluate, 재고하라고, 재평가하라고 요구하고 있다, 이런 말. 그런데 그 일론 머스크의 그 택목을, 그 기술 자이언트, 그 거물은 어떤 회사들이, 자, 그 회사들은 some whose company, 그 회사들은 연방 정부의 컨트랙으로, federal contract, 연방 정부와의 컨트랙으로, 계약으로 수십억 달러를 벌어들이고 있다, 이런 말이죠. Some lawmakers said that, 여기 대시 빠져 있는 거죠. 살짝 여기에 빠져 있습니다. 대시. said that they were particularly concerned by a September report that Musk restricted access to a satellite network critical to Ukraine's fight against Russia. 자, 어떤 일부 이제 의원들은 말하기를 이와 같이 말하는 거죠. 특히 9월 달에 보고서 때문에, 이 바이는 뭐뭐 때문에, 이런, 또는 뭐뭐에 관해서 이렇게 말해도 되고, 9월 달에 보고서 때문에 아주 굉장히 특별히 걱정하고 있다, 이런 말입니다. 9월 달 보고서가 뭐냐, that 이하죠. 일론 머스크가 restricted access to, 뭐뭐에 접근을 제한하다, 이런 뜻이죠. 무엇에 접근을 제한하다. 그런데 이 무엇에 접근을 제한하다는데 여기에 사실은 여기에 뭐가 빠져 있는 거냐 하면 이 사이에 우크레인이 빠졌습니다. 우크레인. 자, Ukraine's 이란 말이 빠진 거예요. Ukraine's access to a satellite network critical to Ukraine's fight against Russia. 이제 우크라이나가 러시아와의 전쟁이 아주 필수적인, 크리티컬하다, essential하다, 필수적인 그런 인공위성이죠. Satellite network, 인공위성 네트워크를 가리킵니다. 인공위성 네트워크에 우크라이나가 접근하는 것을 제한하고 있다는 9월달 보고서를 듣고서 자, 일부 의원들이 특별히 걱정하고 있다, 이런 말입니다. 그런데 여기 지금 한 가지 상식적으로 아셔야 될 부분은 이 우크라이나가 왜 일론 머스크의 인공위성 네트워크를 사용하고 있을까죠? 이게 2022년도에 이 전쟁이, 러시아와의 전쟁이 발발했을 때 러시아가 맹공격을 하면서 이제 우크라이나에 있는 통신 시스템을 완전히 다 망가뜨렸는데 그 이후에 이제 일론 머스크의 도움을 받아서 일론 머스크가 갖고 있는 스타링크라고 하는 네트워크가 있어요. 인공위성 네트워크죠. 이 인공위성 네트워크는 인터넷 서비스를 제공할 수 있는 인공위성 네트워크입니다. 스타링크라고 하죠. 스타링크. 이 스타링크에 접속할 수 있도록, 사용할 수 있도록 해준 거예요. 이 스타링크라고 하는 인터넷 서비스 인공위성 네트워크입니다. 이 스타링크에 접속해서 인터넷 연결을 할 수 있도록 이제 머스크가 도와준 거예요. 그런데 최근에 와서 이걸 지금 전쟁하면서 이 인터넷 서비스를 사용을 하고 있고 하는데 지금 9월달 리포트에 일론 머스크가 우크라이나가 이 인공위성 네트워크에 우크라이나가 접근한 걸 제한한다라는 보고서가 나온 거죠. 그래서 이제 의원들이, 정치가들이 걱정을 하고 있는 겁니다. 또 계속해서 보겠습니다. Senator Ron Wyden, another member of the Intelligence Committee and chair of the Senate Finance Committee, said in a statement that federal agencies should, where possible, exercise their discretion to work with other entities. 자, 오레곤주의 민주당 상원의원인 론 와이든이라고 하는 사람이 사실 이제 그분이 정보위원회, 그 상원 안에서의 정보위원회의 멤버이면서 또 상원 내에서 재무위원회의 소위원장입니다. 위원장인데 이제 이 보고서에서
성명서에서 말하기를 said in a statement. 뭐라고 했냐면 Federal agency, 연방기관들은 where possible 하는 말이 여기서 이게 무슨 뜻이냐 하면 여기서 where possible은 wherever possible의 뜻입니다. 즉 가능한 어떤 곳에서든 이런 뜻입니다. wherever possible. 가능한 어떤 곳에서든 이런 말. exercise their discretion이란 말 관용적으로 되게 많이 씁니다. 미국인들이. 그들의 자유재량권을 또는 재량을 발휘하다 이런 뜻이거든요. 쉽게 말하면 exercise their discretion. 재량을 발휘하다 이런 말입니다. to work with other entity. 다른 집단이나 다른 단체와 일할 수 있도록 재량을 발휘해야만 된다라고 이제 말을 하는 거예요. 그러니까 쉽게 말해서 그곳이 어디가 됐던 가능한 한 이런 말이죠. 다른 단체들하고 연방정부가 일을 해야만 된다라고 성명서에서 이제 제안을 한 거예요. 그죠? 그러면 이게 이렇게 바꿔야 됩니다. 실제적으로는 Federal agency should work with other entities wherever possible. 이렇게 바꾸면 되는 거죠. 계속해서 보겠습니다. But it may not be easy, 또 나왔어요. May be challenging to disentangle the government from Musk's sprawling tech empire. 같이 전에 나왔던 문장이죠. 자, 쭉쭉 뻗어나가는 그런 번성하는 또는 확장되는 그런 기술 제국, 일론 머스크의 기술 제국과 정부를 분리시키는 것. disentangle 한다. 분리시키다 이런 말이죠. 분리시키다는 말은 disconnect 하다 또는 separate 하다 뭐 이런 말이죠. separate 하다 또는 disconnect 하다 뭐 이렇게 disconnect 하다 뭐 이렇게 쓸 수 있겠죠. 분리시키는 것이 쉽지 않다는 얘기예요. maybe challenging 하다, not easy 하다 이런 말이죠. which 자 그런데 이 tech empire, 일론 머스크가 가지고 있는 기술 제국을 이제 쭉 열거하고 있어요. which, 이 계속적인 관계의 대명사, which가. 자, 이런 그 기술 제국 어떤 것을 포함하고 있느냐? include commercial space flight firm. 자, 민간 우주 비행 회사인 SpaceX와, 그죠? 펠콘이라고 하는 뭐 그런 그 우주 비행선 뭐 이런 게 있죠. 또 prolific satellite internet service Starlink 아까 나왔지만 prolific이라는 거 번성하는 이런 말이죠. 번창하는 그런 인공위성 인터넷 서비스 회사인 스타링크. 자, 이런 거. 또 electric automaker 테슬라. 자, 또 전기 자동차 회사인 테슬라. 주회사죠. 또 medical device company. 자, 의료 장비 회사인 뉴라링크 또는 소셜 미디어 사이트인 여러분도 잘 아시는 트위터, 과거의 트위터로 불렸던 사이트 X, 소셜미디어, 사이트 X. 이런 회사들이 있어요. 여기 한 가지 빠진 게 중요한 회사가 하나 더 있다면 꼭 알아두셔야 되는 게 뭐냐면 테슬라 에너지라고 있어요. 테슬라 에너지. 이 회사에 전에는 이게 태양광 에너지 시스템을 제공하는 미국에서 유명한 그런 회사인 이 스타시티를 이제 테슬라가 인수해서 이제 거기 태양광 에너지에 관한 연구도 하고 태양광 에너지를 그 솔루션을 제공하고 있죠. 테슬라 에너지. 이런 회사들이 있는데 이런 회사들이 이제 테슬라가 갖고 있는 기술 제국입니다. 또 계속해서 보겠습니다. Many of those businesses are so dominant. SpaceX built the only US-made spacecraft that has launched astronauts to the International Space Station, and Tesla claims 50% of US EV sales and fast charging network. 자, 그 다음에 the federal government would face steep challenges to find other private sector partners to replace them. 자, 여기 보면 이제 그 사업체의 대부분이 또 많은 그 일론 머스크 갖고 있는 사업체들이 so dominant하다. 굉장히 지배적이다 하는 말은
시장에서 지배적이라는 말입니다. 이 dominant 하는 말이 어서 시장에서 굉장히 지배적이다 이런 말. 여기 so dominant하고 요 뒤에 that에 연결되는 거예요. 뒤에 지금 that이 빠져 있는데 여기에 that이 빠져 있습니다. 여기에 that이 여기에 지금 that이 이렇게 빠져 있어요. that이. 그래서 so 형용사 that 이렇게 나가는 거죠. 그러니까 그들 그 사업체 많은 사업체들이 일론 머스크 갖고 있는 그런 회사들의 많은 사업체들이 상당히 시장 지배력이 강해서 이런 말이죠. Federal Government, 연방 정부가 face steep challenge다. face steep challenge라는 말은 달리 말하면 굉장히 어려움을 갖는다 이런 말입니다. 굉장히 어려움을 겪는다. 그러니까 아주 심한 어려움에 직면한다 이런 말은 다른 말로 말해서 이렇게 보면 되죠. would have major difficulties. 이렇게 보면 돼요. 똑같은 말입니다. 굉장히 어려움을 갖는, 뭐 하는데 어려움을 갖느냐? would have major difficulties to find other private sector partner. 다른 민간 부분의 파트너를 찾아내는데 어려움을 갖는다. 이런 말입니다. to replace them. 즉, 일론 머스크의 회사들을 대체할 그런 다른 민간 부분의 파트너를 찾는데 아주 큰 어려움을 받을 것이다 라고 얘기하는 거죠. 다시 정리해서 말하자면 자, 많은 일론 머스크의 사업체들이 너무 시장의 지배력이 강해서 연방정부가 그 사업체를 대신할 그런 다른 민간 부문의 파트너를 찾아내는데 어려움을 갖게 될 것이다 라는 뜻입니다. 근데 여기 이제 대시 사이에 있는 걸 볼게요. SpaceX built the only US-made space aircraft that has launched astronauts to the International Space. 국제 우주 정거장에 이 우주 비행사를 런치인데 여기서 파견하다의 뜻이 더 강합니다. dispatch의 뜻이 강하니까 우주 비행사를 파견할 때에 국제 우주 정거장에 우주 비행사를 파견할 때도 이 지금 스페이스X의 도움을 받아요. 스페이스X가 만든 우주 비행선을 타고 간다는 거죠. 그래서 이 스페이스X라고 하는 게 이제 우주 비행사를 우주 정거장에 보내는 데 미국이 지금 사용하는 우주 비행선을 만들었다 이런 말이죠. 그리고 또 테슬라가 US EV sales, 그러니까 미국의 전기자동차 판매 시장이 약 50%를 점유하고 있다고 주장하고 있고, 또 fast charging network입니다. 어마어마하게 거대한 전기 충전의 네트워크를 가지고 있는 거예요. 그러니까 이 fast charging infrastructure죠. 거대한 전기 충전 인프라 네트워크를 이 테슬라가 미국에서 갖고 있는 겁니다. 그렇기 때문에 무시할 수가 없고, 이것을 커버할 수 있는 다른 민간 부문의 파트너를 찾기가 너무너무 어렵다 이런 뜻입니다. The issue for the government is, can they get a better service somewhere else? Said James Andrew Lewis, a senior researcher at the Center for Strategic and International Studies, a Washington think tank. 자, 여기, and if the answer is no, you have to hold your nose and stick with him. 자, 이게 보면 정부의 이러한 문제, 그 정부의 문제라는 게 뭐냐? 간단하게 말하면 오히려 그러면 그들이 이런 말이죠. 그들은 연방 정부 기관을 얘기합니다. Federal Agency. 연방 정부 기관들이 그 밖에 다른 곳에서 정말 더 나은 서비스를 찾을 수 있는가? 그리고 and 요 뒤를 볼게요. and 만일에 if the answer is no, 만일에 대답이 no라면 you have to hold your nose. hold your nose란 말은 hold your nose라는 거는 마지못해서 받아들이다 이런 뜻입니다. 마지못해서 받아들이다. 코를 꽉 움켜쥔다는 얘기는 green, 다른 말로 자주 쓰이는 grin and bear it 이런 뜻입니다. 그러니까 쓴웃음을 하면서 참는다 이런 말입니다. grin and bear it. 그러니까 마지못해서 받아들인다. hold your nose. 그러니까 다른 말로 또 tolerate이죠. 그러니까 tolerate it with the, 비록 저기 하지만 discomfort.
불편하지만 이런 말이죠. 참는다. tolerate it with discomfort. 이런 뜻입니다. 그러니까 코를 움켜쥔다. 마지못해서 받아들인다. 또는 쓴웃음을 지으며 참는다. 그리고 stick with him 하는 말은 stick to him 이렇게 해도 되고요. 그에게 붙어 있어야만 된다. 이런 말. stick with him. 그러니까 만일에 그 대답이 no라면 우리는 어쩔 수 없이 쓴웃음을 지으면서 참아야 되고 그와 함께 그 일론 머스크한테 계속 붙어 있어야만 된다. 이런 얘기. 라고 누가 얘기하냐면 제임스 앤드루 루이스라고 전략국제연구소의 어떤 그 선임 연구인 연구원이고 워싱턴 띵크탱크입니다. 그 연구원인 앤드루 루이스가 이제 얘기한 거죠. 또 계속해서 보겠습니다.